آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. کوئی بھی زبان بند نہ ہو، کوئی بھی آنکھ کھلی نہ ہو. آئیے خداوند کی حضوری میں جھکے، خدا کے کلام کو مانگنا شروع کریں. خداوند کو کہیں خداوند آج تو مجھ سے بول، آج مجھ سے گفتگو کر، آج مجھ سے بات کر. میں تیری زندہ آواز کو سننا چاہتی ہوں، میں تیری زندہ آواز کو سننا چاہتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں، یسوع نام میں. خداوند آج تو ہم سے بول، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرے، ہم سے گفتگو کرے. یسوع کے نام میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری قدرت، تیری مسا اور تیرے زور کو جان پائیں. اس کو نیچے کر دیا پھر وہ مسا اور وہ قدرت جو ہے وہ مانگنا شروع کرے. اس کا جلال، اس کا مسا، اس کا زور. کوئی بھی زبان دیکھو بھی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو دعا نہیں آتی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید آپ دعا کرنا نہیں چاہتے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو دعا پسند نہیں ہے. بولنا شروع کریں. خداوند کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ آزاد ہیں. آزادی سے بولیے، آزادی سے کہیے. آپ خدا کے چرنوں میں ہیں. کہیے خداوند آ اور مجھ سے بول. میں تیری زندہ آواز کو سننا چاہتی ہوں، میں تیری زندہ آواز کو سننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بولے. آج کلام کے گہرے بھید کھلے، کلام کی گہری باتیں کھلے. آج یسوع کے نام میں آج کا کلام باعث سے برکت ہو. آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں بدلے. آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگ شفا پائے. ہیلیلویا، پریز جیسس، پریز جیسس، ہولی جیسس. یسوع کے نام میں، یسوع ناصری کے نام میں ہم تیری اس بڑی قدرت کو جانتے ہیں، تیرے بڑے مسا، تیرے بڑے زور کو مانگ لیتے ہیں. او پریز جیسس. سیکا لبرا شکا روبنوریا. یسوع نام میں آج ہر طرح کا بندھن اور جوا ٹوٹ جائے. آج کلام کے وسیلہ سے لوگ آزادی پائے. آج کلام کے وسیلہ سے لوگ شفا پائے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. اے میرے باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم سب خادم مل کر خداوند تیری حضور فریاد کرتے ہیں کہ آج اس پنڈال سے کوئی خالی نہ جائے، بلکہ سب برکت پر برکت پائے. تو اپنے کلام کو نازل فرما اور ہم سب تیری زندہ آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں. اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں. ہم سے بول، ہم سے گفتگو کر، تاکہ ہم تیری زندہ آواز کو سن پائیں اور برکت حاصل کر سکیں. شیطان کے سارے منصوبے اس پنڈال سے یسوع مسیح ناصری کے نام میں باندھ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی منصوبہ چلے نہ پائے. تیرے پلان جو ہمارے لیے یونیک ہے، تیرے پلان ہمارے لیے خوبصورت ہے، تیرے پلان ہمارے لیے بھلے اور چنگے ہیں، وہ پلان ہماری زندگی میں کامیاب ہو اور ہم ہمیشہ تیری قدرت میں، تیرے مسا میں، تیرے زور میں بڑھتے چلے جائیں. یسوع ناصری کے نام میں. او خداوند یہوہ پاک خدا، آپ اپنے لوگوں کو چھونا شروع کر دے. ابھی سے خداوند ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی کمزوری کو، ہر طرح کی لعنت کو، ہر طرح کی درد تکلیف کو، ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کی لعنت کو کنڈیم کرتے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ان زندگیوں سے جدا کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں ابھی اور اس وقت ہر طرح کی لعنت اور بدی جاتی رہے. سارا جلال، ساری عزت، ساری بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں. تو بڑے اور ہم کم ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین، آمین، آمین. مسیح یسوع میں اب سبوں کی سلامتی ہو. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا ہے. اس کے بعد میں خدا کے جتنے بھی خدام ہیں ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ بڑے اچھے خدا کے یہ لوگ ہیں. اور بھائی سلیم بھٹی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور میں آیا ہوں تاکہ خداوند کی زندہ آواز کو جو ہے وہ آپ تک پہنچا پاؤں. کتنے لوگ جو خدا کی زندہ آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کلام میرے لیے ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے میری زندگی کے اندر بحالی اور تازگی آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟
آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ سے بات کرے؟ یاد رکھیے میرا اور آپ کا خدا واحد ایسی ہستی ہے، واحد ایسا خدا ہے جو ہم سے بات کرتا ہے، جو ہم سے گفتگو کر سکتا ہے، جو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ دنیا میں بے شمار نبی، رسول، پیغمبر آئے، ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے، اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس کا اعلان اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے؟ آج بھی اس کی قبر خالی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرا ضرور تھا لیکن اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، جو کتاب مقدس بیان کرتی ہے وہ کیسی موت ہوا، وہ کیسے مرا، اور کس طریقے سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے، اور پھر 40 دن تک اپنے لوگوں کے درمیان رہا، گواہی دیتا رہا، اور اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر آئے گا اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے دعوے کیے، اس نے وعدے کیے، اس کے دعووں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اس کے وعدوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ اس کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہے، اس کے کہنے میں اور کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو وہ کہتا ہے ان چیزوں کو ویسے ہونا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ خدا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا، آج کا ہمارا جو مضمون ہوگا، یسوع مسیح کی صلیب کی طاقت۔ آج ہم صلیب کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج ہم اس صلیب کے بارے میں سیکھیں گے جو ہم نے اپنے گھروں میں لگا رکھی ہے، اپنے چرچوں پہ لگا رکھی ہے، اور پھر بعض اوقات ہم اپنے گلوں میں بھی اس کراس کو پہنتے ہیں، اس صلیب کو پہنتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ کس قدر بھلا خدا ہے، اس کی موت جو ہے وہ کیسی واقع ہوئی۔ سو آئیے بائبل مقدس میں سے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی 14ویں آیت پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیے سب میرے پیچھے مل کر اس ورس کو بولیں گے اور بآواز بلند بولیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے، ابھی آواز کم آئی ہے، تھوڑی سی اونچی آواز کریں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں، کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ اپنی تھیولوجیکل سیمنری پر یا اپنی تعلیم پر وہ فخر کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا شخص تھا، وہ بہت ساری زبانوں کو جانتا تھا، وہ اس پر فخر کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت سارا نالج رکھتا تھا، وہ اپنے نالج پر فخر کر سکتا تھا، وہ اپنے رومی ہونے پر فخر کر سکتا تھا، اور وہ فخر کر سکتا ہے یسوع مسیح کی اور اس الوہیت پر وہ فخر کر سکتا تھا، یسوع مسیح کی وہ جنم پر، پیدائش پر وہ فخر کر سکتا تھا کہ وہ کس طریقے سے مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا، وہ اس پر فخر کر سکتا تھا، وہ یسوع مسیح کے معجزات پر فخر کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ نہ یسوع مسیح کی پیدائش پر، نہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ بڑا ہونے پر، نہ معجزات پر، نہ تعلیم پر، کسی چیز پر فخر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اگر میں فخر کروں گا تو کس پر فخر کروں گا؟ کس پر فخر کروں گا؟ کس پر فخر کروں گا؟ مل کر ذرا بولیے، کس پر وہ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں فخر کروں گا تو یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کروں گا۔ کیا ہے ایسا صلیب کے اندر؟ کیا ہے ایسی قدرت؟ کیا ہے ایسی طاقت؟ آپ جانتے ہیں دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں، اور ان میں سے ایک مذاہب جو بہت بڑا ہے، اس نے دعویٰ کیا، اس کے جو آنر تھے، اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ جو بائبل مقدس میں سے صلیب لفظ جو ہے وہ نکال دیا جائے تو مسیحیت جو ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ لفظ صلیب کہ کراس، سولی نکال ہی دیا جائے، یہ لفظ جو صلیب ہے اس کو بائبل مقدس میں سے نکال دیا جائے تو مسیحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسیحیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مسیحیت کی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے۔ مسیحیت کی جو فاؤنڈیشن ہے، مسیحیت کی جو بنیاد ہے وہ ہے یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ اس لیے وہ خدا کا بندہ جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کروں گا اور کسی صلیب پر فخر نہیں کروں گا، اور کسی چیز پر میں جو ہے وہ گھمنڈ نہیں کروں گا۔ اگر میں فخر کروں گا، اگر میں بھروسہ کروں گا، اگر میں توکل کروں گا تو صرف اور صرف یسوع مسیح کی صلیب پر کروں گا۔ رکیے ذرا، سوچئے صلیب کے بارے میں، کیا ہے ایسا صلیب کے بارے میں، کیا ایسا ہے کہ وہ فخر کرنا شروع کر دیتا؟ کیونکہ اس زمانے میں اس وقت یہ ایک ایسی بھیانک سزا تھی جو کہ چور، ڈاکوؤں، لٹیروں کو دی جاتی تھی، اور کئی دن تک وہ صلیب پر لٹکے رہتے تھے جب تک اس صلیب پر اس کی موت واقع نہ ہو جاتی، اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ نیچے نہیں اتاری جاتی تھی۔ اور جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کے ساتھ اور بھی 2 ڈاکو لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ اب آپ نے اپنے گھر میں، آپ نے اپنے چرچ میں، آپ نے اپنے گلے میں کون سی کراس پہنی ہے، کون سا صلیب پہنا ہوا ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا پہنا ہوا ہے۔ وہ ڈاکوؤں والا پہنا ہوا ہے، وہ بھی کراس پہ تھے، یا وہ کراس جس پر مسیح مصلوب ہوا ہے، جس پر وہ فخر کہتا ہے، وہ پہنا ہوا یا لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ آج بے شمار ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ بس مار دھاڑ اور بس مانا۔ آپ نے کون سا کراس، آپ کس کراس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ کس صلیب پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، کس صلیب پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ جو فخر کی بات ہوتی ہے، وہ فخر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کی صلیب پر کروں گا۔ ڈاکو والی صلیب پر بھی بات نہیں کر رہا وہ کہ میں اس پر فخر کروں گا۔ ہاں، اس ڈاکو کو جو تھی وہ یسوع مسیح نے نجات ضرور دے دی، کیونکہ اس نے کہا تھا، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا یسوع کے کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یسوع کہتا ہے تو پھر ہوائیں جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ چاہتا ہے تو آندھیوں کو تھما دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو سمندر جو ہے وہ اس کا جو تلاطم ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو اس نے پانی کی حد کو باندھ رکھا ہے کہ وہ اس حد کوئی کراس نہ کر سکے، وہ چاہتا ہے تو پانیوں کی بڑی بڑی دیواریں جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خشک زمین سے دوسرے پار جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو دریائے یردن جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ دریائے یردن جو تھا یہ اوپر سے نیچے کو بہتا تھا، اوپر سے نیچے کو بہتا تھا، اوپر والا پانی جو ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو گیا، اسی جگہ پر وہ ساکن ہو گیا، اور نیچے والا حصہ سارا خشک ہو گیا، اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ دریائے یردن سے آگے پار چلی گئی، اور پھر اس پر جا کر جاتا ملک کنعان پر، موعودہ زمین پر جو تھا اس نے جا کر قبضہ کیا۔ وہ صلیب پر فخر کرتا ہے، یسوع مسیح کی صلیب پر جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اسی پر وہ کہتا ہے کہ میں اس پر فخر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں اس صلیب پر یسوع مسیح میرا اور آپ کا جو نجات دہندہ ہے، میرا اور آپ کا جو شافی ہے، وہ اس صلیب پر مصلوب ہوا تھا۔ آج بے شمار کتابیں، بے شمار لوگ جو ہے وہ بولے کہ نہیں، اسے صلیب نہیں دیا گیا بلکہ اس کا ہم شکل انسان تھا، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہوا ہے، اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کو ایک کم 40 کوڑے لگے، اور پھر ساری رات اسے ذلیل کرتے رہے، پیلاطوس کی کچہری کے اندر اس پر مقدمے درج ہوئے، اور ساری رات عالموں کو، مفسروں کو، مبلغوں کو بلایا گیا، کاہنوں کو بلایا گیا، اور انہوں نے کتاب مقدس کو کھولا، ان کے اوراق کو کھولا اور پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ ہم اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کرتے، یہ بے عیب ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیونکہ باغ عدن میں جو گناہ ہو چکا تھا، اس گناہ کے سبب سے جو جدائی تھی خدا کی اور انسان کی، وہ ایک لمبے عرصے تک جو تھی، اور اس جدائی کی دیوار کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی، ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو برہ بھی ذبح کیا جاتا تھا، جو قربان کیا جاتا تھا برہ، اس کو بھی چیک کیا جاتا تھا، وہ بھی بے عیب ہونا ضروری تھا، اور اگر وہ بے عیب نہ ہوتا تو پھر جو تھا اس کو قربان نہیں کیا جاتا تھا، نہ وہ قربانی کے لائق ہوتا تھا، نہ وہ قربانی کے قابل ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی، ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جو کہ بے عیب ہو۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اس وقت بے عیب ایک اور برا جو تھا
वो बरहन्ना किया गया, नंगा किया गया, उसका चमड़ा उतार दिया गया, और उस चमड़े को जो था वो खुदा बाप ने आदम और हवा को कुर्ते बनाकर दे दिए और उनकी बरहनगी को डापा। यहाँ पे जो सलीब पर जो मुआ है, जो सलीब पर कुर्बान हुआ है, वो मेरी और आपकी खातर बरहन्ना हो गया, बरहन्ना सलीब पर लटकाया गया, ताकि मैं और आप जो है वो निजात पा सके। मेरी और आपकी जो बरहनगी है वो जाहिर ना हो, नजर ना आए, इसलिए एक ऐसे बर्रे की जरूरत थी जो मशरूब हो सके, जो फिर से बहाली दे सके, जो फिर से खुदा बाप के साथ हमारा जो है वो ताल्लुक, एक वास्ता, एक नाता जो है, एक रिश्ता जो है वो कायम कर सके। इसलिए तो मैं आपको बताता हूं, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब है, मसीहत कोई मजहब नहीं है, मसीहत कोई मजहब नहीं है, मसीहत एक खानदान है जिसका सरबराह यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और हम उसके खानदान के लोग हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं और हम उसके हैं और वो हमारा है। अगर हम उसे जानते हैं, अगर हम उसे जानते हो तो फिर जरूर आप उसकी कुदरत को भी जानते होंगे कि वो कैसा खुदा है, वो किस कदर भला खुदा है। खुदा आपके लिए मंसूबे रखता है और उसके मंसूबे जो है वो आपके लिए यूनिक है, उसके मंसूबे आपके लिए अजीब है, उसके मंसूबे आपके लिए चंगे हैं और भले हैं। खुदा के कलाम के अंदर क्या कि खुदा भला खुदा है। खुदा क्या है? भला खुदा। अगर वो भला खुदा है तो वो तो भलाई करेगा। क्या करेगा? वो भलाई ही करेगा, आपके साथ चंगाई करेगा, आपके साथ वो हमेशा भलाई के साथ पेश आएगा। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि अगर मैं फख्र करूंगा तो किस पर फख्र करूंगा? सलीब पर फख्र करूंगा। सलीब जो है ये एक अज़ियत की निशानी थी, यहाँ पे अज़ियत दी जाती थी और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती थी उस वक्त तक उसको इस क्रॉस से, इस सलीब से उतारा नहीं जाता था। यीशु मसीह थे वो मेरी और आपकी खातर सलीब पर जो हुए, इसलिए क्योंकि वही निजात देगा, उसके वसीला से निजात देगी, किसी दूसरे का वसीला से निजात नहीं। अमाल 4 बाब 12 आयत के अंदर लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है, किसी दूसरे के वसीला से मखलसी, रहाई, मुक्ति नहीं मिल सकती थी। आज हर इंसान बेशक वो किसी भी मजहब से क्यों नहीं ताल्लुक रखता, वो चाहता है कि मैं रहाई पाऊं, वो चाहता है कि मैं मखलसी पाऊं, वो चाहता है कि मेरा छुटकारा हो, वो चाहता है कि मैं निजात पाऊं, वो चाहता है मेरे पास है, वो चाहता है कि मैं जिंदगी पाऊं, वो चाहता है कि मैं जन्नत पाऊं, वो चाहता है कि मैं फरदौस पाऊं, लेकिन उस दरवाजे के पास नहीं आते। दरवाजा यीशु मसीह नासरी है, उस दरवाजे में से गुजरकर आप मखलसी पा सकते हैं, आप रिहाई पा सकते हैं, आप बादशाही के अंदर जा सकते हैं, आप उस फरदौस के अंदर जा सकते हैं। वो डाकू जो यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था, उसने भी कहा कि हम तो गुनाहगार हैं, हमने तो गुनाह किया है, इसने तो कोई भेजा काम ही नहीं किया, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो इस लायक है सजा के, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी। यीशु ने क्या कहा? कल, परसों, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद? यीशु ने कहा तू, मिलकर बोलिए, यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ कहां पे होगा? फरदौस में होगा। आज ही तू मेरे साथ जो है फरदौस में होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तरह आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। किसी को कोई नाम नहीं बख्शा गया। हाँ, बेशक नाम हो भी, मीनिंग भी वैसे ही हो, लेकिन निजात नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई छल नहीं था, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पाप नहीं था, लेकिन मेरी और आपकी खातर वो पाप बन गया। मेरी और आपकी खातर उसने गुनाह जो था वो सह लिया। मेरी और आपकी खातर उसने सलीब पर जो थी वो जान दे दी। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का दरवाजा गुजरना वहीं से पड़ा गया। अगर कोई दूसरा रास्ता आप इख्तियार करते हैं तो वो चोर, डाकू और लुटेरों का हो सकता है, दरवाजे से दाखिल नहीं होते। दरवाजा यीशु मसीह नासरी है,
बेशक आप जितने मर्जी आलम और मुअल्लम या मुबल्लिग बन जाए, या बड़े आप जो है वो मैन ऑफ गॉड भी हो जाए, आप बड़े नबी रसूल भी हो जाए, तो भी आपको उसी दरवाजे में से गुजरना पड़ेगा। अब्राहम के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। वो चाहता था, अब्राहम भी चाहता था कि मैं यीशु मसीह को देखूं और निजात हासिल कर लूं, निजात पालूं। और उसने देखा, जितने भी नबी उन्होंने देखा, बुजुर्ग मूसा ने भी देखा, दाऊद ने भी देखा, यशायाह ने भी देखा। इसलिए वो बाइबल मुकद्दस में बेशुमार उसकी पेशनगोइयां जो है वो करते हैं, बेशुमार उसकी जो प्रोफेसीज है वो करते हैं। मगर यीशु ने कहा कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो कहां से कहां लेकर जाएगा, वो जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। खुला दरवाजा जो है वो आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशों के अंदर जकड़े रहेंगे और फिर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। इस तरीके से जहन्नम के जो है वो वारिस हो जाएंगे। लेकिन जब आप उस तंग दरवाजे से दाखिल होंगे तो आपको उसमें से, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने यीशु को कबूल कर लिया, यीशु हमारी जिंदगी के अंदर आ गया, तो शायद हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई जो है वो चैलेंज नहीं आएगा, या फिर कोई हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। याद रखिए, मसीह यीशु को जो कबूल कर लेते हैं वो जिंदगी से, तो उनके जिंदगी के अंदर तो प्रॉब्लम ही उनकी जिंदगी के अंदर आते हैं। उनको चैलेंज करना पड़ता है, और वो अगर अपने उस चैलेंज को चैलेंज कर देते हैं तो फिर याद रखिए वो उस पर गालिब आ जाते हैं। अगर वो चैलेंज को देखकर घबरा जाते हैं तो फिर हो सकता है वो अपनी जिंदगी को, उस अवधि जिंदगी को, उस जो हमेशा की जिंदगी है उसको खो सके, वो हासिल ना कर सके। आपने अपने चैलेंज को चैलेंज करना, जो आपको चैलेंज करता है, बेशक वो बीमारी है, दुख है, या फिर कोई बदरू है, या फिर जादू टूने, कोई भी है, हालात जैसे मर्जी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और कहता इसलिए हूं क्योंकि आपका रिलेशन जो है, आपका जो खुदा के साथ एक नाता है, आपका खुदा के साथ जो रिश्ता है, वही आपको आप उसी को पेश कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों में हम पता क्या कहते हैं, ओ शैतान कर गया। कौन कर गया जी? किसको जलाल दे रहे हैं? यीशु ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਈ ਇਹ ਯीशु ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯीशु ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾ ਗਿਆ, साउंड सिस्टम सड़ गया, वो शैतान पै गया। मुझे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात लगती है बुजुर्ग अय्यूब की, और वो मेरे बड़े दिल के करीब है वर्ष, क्योंकि मैंने उस वर्ष से हमेशा जब मैं उस वर्ष को पढ़ता हूँ मैं खड़ा होता हूँ, ईमान पे खड़ा होता हूँ, मजबूती मिलती है, ताकत आती है, तकवीयत मिलती है। खुदा का कलाम ताकत देता है। लिखा है घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक ताजा रहता है, वो ताजा करता है। अय्यूब दूसरा बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत को जब पढ़ते हैं ना हम, कि अय्यूब का सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। बेटे जाते रहे, बेटियां जाती रही, माल मवेशी, नौकर चाकर, इज्जत, ऑनर, और हत्ता कि उसका मियां बीवी में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और फिर इसे फिन से फोड़ियां और बड़ा कुछ इसके साथ हुआ था। और उसकी बीवी ने पता क्या कहा, छोड़ा इसे खुदा, इस खुदा को छोड़ दे, देख इसने तेरे साथ किया क्या है, इसने तेरे साथ किया क्या। आप देखें दोनों का रिलेशन, खुदा के साथ इन दोनों का रिलेशन है ना, क्योंकि अय्यूब था, अय्यूब की बीवी थी, तो जाहिर वो भी दुआ होगी, दुआ करती होगी। लेकिन आपका रिलेशन कितना वो आप भी बयान कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। क्या कह रही है, ऐसे खुदा को छोड़ दे, इससे बेहतर चंगा मारी जा, की कर जा, मर जा। बहुत सारिया भैन अपने खावन ने भी बोल देंगे, जा मर जा, पगर होना जाके मेरे मतलब, उसने भी ऐसा ही बोला होगा। और उसका रिलेशन देखे खुदा के साथ जो है, वो क्या कहता है कि तू नादान औरतों की सी बातें करती, क्या हम खुदा के घर से सुख पाए और दुख ना पाए। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम क्या है। और पूरी दुनिया के अंदर एक ही मजहब है, एक ही खानदान, एक ही घराना, जो कि मसीह लोग हैं। डेड बॉडी भी पड़ी हुई ना, तो कहां से प्रेयर शुरू करते हैं, खुदावंद तेरा। कितनी खूबसूरत बात है। ये उसी बात को मिलकर कह रहे होते हैं कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम।
और जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस जो दिल के एक वर्ष करीब है मेरे, अय्यूब 19वां बाब, वो क्या कहता है? मैं जानता हूं। वो खुदा को जानता था। वो जानता था कि अगर मेरी बीवी, अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे खानदान के लोग, अगर माल मवेशी सब कुछ भी जाता रहा, तो भी खुदा जो है वो फिर से बहाल करने की कुदरत रखता है। मैं उसकी मोहब्बत को जानता हूं, मैं उसकी कुदरत को जानता हूं, मैं उसकी अलहुयत को जानता हूं, मैं उसके तर्स को जानता हूं, मैं उसके रहम को जानता हूं, मैं उसके कहर को भी जानता हूं, मैं उसकी सजा को भी जानता हूं, मैं उसके गुस्से को जानता हूं, मैं उसकी नाराजगी को जानता हूं। और मैं जब तौबा करूंगा, जब खाकसार बनूंगा, तो वो मुझे रहम से माफ कर देगा, तरस करके माफ कर देगा। वो जानता था, इसलिए वो कहता है मैं जानता हूं कि मेरा मखरसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा के बारे में जानता था। अगर आप खुदा के बारे में जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तो आपको किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं है। हालात जैसे मर्जी हो, आप बोलिए ईमान से, इन हालात के पीछे मेरा यीशु खड़ा है, और ये हालात मुझे गिरा नहीं सकेंगे, ये हालात मुझे डुबा नहीं सकेंगे, ये हालात मुझे मार नहीं सकेंगे। मैं फिर बालों पर से उड़ूंगा और खुदा मुझे काबों की मानत जोर बख्शेगा। मैं मरूंगा नहीं, बल्कि हमेशा जिंदा रहूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा गो, वो मर भी जाए जो ईमान रखता है, मर भी जाए तो भी क्या है? वो जिंदा रहेगा। वो जिंदा है। आप ईमान की बोली बोलिए, ईमान से कहिए कि मैं मरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं शिकस्त कबूल नहीं करूंगा। मेरा खुदा इन हालात के पीछे खड़ा है, और आखिर फिर वो मुझे जमीन पर खड़ा कर देगा। अय्यूब ने भी यही बोला, हालेलुया। वो खड़ा होगा, कहता मेरे लिए खुदा खड़ा होगा। मैं अपनी आंखों से नजात को देखूंगा, ना कि बेगाना की आंखों से। आप खुदा को अगर जानते हैं तो आप ईमान की बोली बोलेंगे। अगर आप खुदा की मोहब्बत और कुदरत और तरस को जानते हैं तो फिर आप ईमान की बोली बोलेंगे। सलीब, सलीब को क्यों कहता है? वो इतनी अहमियत दे रहा है खुदा का बंदा। खुदा का बंदा पालूस जो है, वो क्यों यीशु मसीह के मौजज़ात पर जो वो ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा? क्यों उसकी पैदाइश पर, क्यों उसके मरने पर, बल्कि क्यों सलीब पर जो है? ये एक क्वेश्चन है कि क्यों ही सलीब पर वो कहता कि मैं फख्र करूंगा, किसी और चीज पर फख्र नहीं करूंगा मैं। इसका मतलब कुछ तो है ऐसा सलीब के अंदर, कुछ तो है सलीब के अंदर, कुछ तो ऐसा भेद है जो खुदा का बंदा पालूस जो है वो बताना चाहता है। पालूस सलीब पर फख्र करता है क्योंकि ये पाप की गहराई को जाहिर करती है। आप कितने पापी हैं और किस कदर इंसान जो था वो पाप के अंदर लिपटा हुआ था, और इस सलीब के सबब से उसके लिए मखलसी का दरवाजा खुल गया। और फिर सलीब जो है वो यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताती है कि उस वक्त यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की जब हम गुनाहगार ही थे। उफ तक नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप जो था वो सलीब पर सह गया। और सलीब जो है ये इंसान की जिंदगी के अंदर से बदलाव लाती है, इंसान को बदल देती है। इसमें वो गाल च पान वाली नहीं या घर च टंगण वाली नहीं कह रहा। आपके जो अंदर है, आप इसकी कुदरत को अगर जानते हैं, अगर आप इसकी वाकई ताकत को जानते हैं तो। और सलीब एक ऐसी, इसलिए वो फख्र करता है क्योंकि जो कोई इस सलीब के पास आ जाता है ना, उसके गुनाह धुल जाते हैं, उसकी जो गुनाह आलूदा जिंदगी है वो जाती रहती है, वो पाक और साफ जो है वो हो जाता है। क्योंकि पहला पत्रस 2 बाब 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। आप खुदा बाप को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुचले। बहुत सारे लोग जब गुड फ्राइडे होता है ना तो बड़े वो शोक वाला दिन में, वो भाई शोक वाला दिन है, वो शोक वाला, बच्चे चुप करो भाई, वो शोक वाला दिन नहीं है। खुदा बाप को पसंद आया कि उसका बेटा कुचला जाए,
اگر یسوع مسیح کچلا نہ جاتا، اگر یسوع مسیح صلیب پر مرتا ہی نہ، تو میری مخلصی، میری رہائی نہیں ہونی تھی، میں نے آزادی نہیں پانی تھی، میرا خدا باپ کے ساتھ پھر سے ناتا نہیں جڑنا تھا، میں اسے باپ یعنی ابا کہہ کر نہیں بلا سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح اس لیے ہوا تاکہ مجھے یہ حق مل جائے، تاکہ میں پھر سے جا کر اسے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکوں۔ آپ جانتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں، دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں اپنے اپنے مذاہب کے حساب سے، وہ اپنے خانگاہوں، مندروں، مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ذرا، آپ کا خدا کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، آپ ریلیشن لے کر آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اے باپ، یسوع کے نام میں ہم تیرے پاس آئے ہیں، اے باپ ہماری دعا کو، باپ اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ کس قدر قریب ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، بیٹیوں بیٹو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور 10 حکموں میں ایک حکم ایسا ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، اور یہی ہے وہ حکم کہ تو اپنے ماں باپ کی، یوں تیری عمر زمین پر اور تو خوب سرفراز ہوگا۔ یہ سرفرازی کا ایک بھید ہے، آپ کی اڑان کا ایک بھید ہے، آپ کی جو مقبولیت ہے، آپ کی جو شہرت ہے، اس کا یہ بھید ہے۔ آپ کے ماں باپ اگر آپ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو آنر دیتے ہیں، اس لیے کوئی بھی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ وہ نیا مخلوق کس لیے بنتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کے صلیب کے پاس آ جاتا ہے، پھر پرانی چیزیں جاتی رہی، لو سب نیا ہو گئے، سب نئی ہو جاتی ہیں۔ اور صلیب کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ صلیب جو ہے وہ گناہ سے رہائی دیتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ اور پھر صلیب جو ہے وہ شریعت کی لعنت سے اس نے چھٹکارا دے دیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ اور پھر اس طریقے سے صلیب جو ہے وہ ہماری خودی کو ختم کرتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس پر فخر کروں گا۔ اور پھر اسی صلیب کے سبب سے ہم روح القدس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور یہی صلیب جو ہے یہ لے پالک ہونے کا حق جو ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے۔ میں آپ کو یہ ورسز بول کے بتا رہا ہوں، یہ صلیب کی طاقت ہے، یہ صلیب کی قدرت ہے۔ اور پھر یہی صلیب جو ہے روح القدس کے جو پھل ہے نا وہ لانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں کس پر فخر کروں گا؟ صلیب پر فخر کروں گا، کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا۔ اور صلیب پر ایمان لانے والوں کے لیے بادشاہی کی گارنٹی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، گارنٹی، بادشاہی کی گارنٹی ہے جو صلیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اوپر والا نہیں کہ گلے 'چ صلیب پائی ہوئے تے کڈی شرابا جائیے، پیندے شرابا جائیے تے نالے صلیب بھی نال لٹکائیے کہ ساڈا ایمان بھی یہ دیتے ہیں۔ اس طرح کا ایمان نہیں، آپ کے باطن سے ظاہر ہو کیا مسیحی ہے۔ وہ صلیب آپ نے ظاہری طور پر پہنی یا نہیں پہنی وہ الگ کی بات ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے چرچوں پہ لگاتے ہیں، ہماری یہ شناخت ہے، ہماری یہ پہچان ہے، اور اس کے بغیر مسیحیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر صلیب بھی نکل جائے لفظ تو یہ بالکل ریت کی دیوار کی طرح ہے۔ اس کے لیے گارنٹی ہے جو صلیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں صلیب پر فخر کروں گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 5ویں چیپٹر کو، تو وہاں پہ انہوں نے جو نیا گیت گایا، جب مورے کھولی گئی، تو یہ وہی لوگ تھے جو یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ تھے، جو صلیب کے نیچے آئے ہوئے لوگ تھے، جو صلیب پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے پھر لکھا کہ بادشاہی کے اندر جو ہے وہ ایک نیا گیت جو تھا وہ گایا۔ ہمارے پاس دیکھیں کتنا خوبصورت مستقبل ہے۔ ابلیس آتا ہے، ابلیس آ کر آپ کے جو پاسٹ ہے، آپ کا جو ماضی ہے نا، وہ آپ کو آ کر دکھاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک فلم گھومنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی گناہ کیا، آپ نے یہ بھی پاپ کیا، آج تو بڑی دعا گو بنی ہوئی ہے، آج تو بڑا دعا کر رہا ہے، آج تو بڑا پلپٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، آج تو بڑا پادری بنا ہوا ہے۔ وہ ماضی لے کر آتا ہے۔ اگر وہ شیطان ماضی آپ کو دکھاتا ہے تو آپ اس کو اپنا فیوچر دکھائیے کہ میرا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہے،
मेरे फ्यूचर में मैं हमेशा यीशु के पास रहूंगा। वहां पे रोना और दांतों का पीसना नहीं है, वहां पे कोई गम, वहां पे कोई मौत, वहां पे कोई दुख नहीं है। आप अपना फ्यूचर जो है उसे दिखा सकते हैं। आप कहिए कि मेरे पाप जो है वो यीशु मसीह ने धो दिए हैं, मेरे गुनाह यीशु ने धो दिए हैं और मैं आजाद हूं। मैंने यीशु को कबूल किया। अगर वाकई कबूल किया तो बोलिए, अगर नहीं किया तो फिर आपके पास वक्त है कि आप बोलिए। अपने ईमान का इकरार कीजिए कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह किए, मैंने पाप किए हैं और आज मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं कि तू मेरे लिए हुआ, मेरे लिए दफन हुआ और मेरे लिए जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। सलीब जो है वो जिंदगी बदल देती है। मैं अपनी छोटी सी टेस्टिमनी बताकर वाइंड अप कर दूंगा। सन 2000 में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया और इससे पहले जो मेरी खिदमत थी वो तकरीबन जो थी वो सन 2008 तकरीबन हो चुकी थी। 8 साल पहले भी मैं खिदमत में था, उस वक्त भी मैं खादम था। सन 2000 में यानी कि 7-8 साल के बाद मैं इस कदर बीमार हो गया कि डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज करके घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये 3 से 4 दिन तक जिंदा रहेगा, इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। और मुझे लिखने का बड़ा शौक शुरू से रहा है। मैं लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर लिखता रहता हूँ, कोई कालम, कोई गीत, कोई गजल, कुछ ना कुछ जरूर लिखता हूँ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझ पर फजल किया है। 350-400 के लगभग मैंने गीत लिखे हैं, कंपोजिशन किया है और गाए हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने किसी नेमत से बात नहीं रखा। खुदा ने जो कुछ आज से वो 30 साल पहले मेरे लिए बोला था, खुदा ने वैसा ही मेरे लिए किया। उसका एक लफ्ज मेरे लिए हक साबित हुआ है। जो कुछ भी खुदा ने मेरे लिए बोला, किसी खादम के वसीला से खुदा ने बोल दिया, खुदा ने डायरेक्टली मेरे साथ कलाम किया, तो खुदा ने उसको पूरा किया। मैं इस कदर बीमार हो गया कि डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज करके घर भेज दिया। मैं घर आ गया, शेखजाद हॉस्पिटल से लाइलाज करवाया था। वो कहते थे कि इसका जो दिल है ये बंद हो चुका है और ये टोटली तौर पर डेड है, तो ये जिंदा कैसे है? वो ढूंढते थे कि ये जिंदा कैसे है। एक डॉक्टरों का पूरा बेंच लगा, उन्होंने देखा, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये बंदा तो जो है वो टोटली तौर पर डेड है, लेकिन ये जिंदा कैसे है, ये सांस कैसे ले सकता है, क्योंकि इसका दिल जो है वो मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका है, इसके दिमाग का सर्कल जो है वो बिल्कुल उलट हो चुका है। और मैं वापस आ गया घर। मेरे घर वाले इतना वो फोन नहीं कर सकते थे कि वो मेरा इलाज करवा सकते हैं। अगर मैं अपने घर को भी मेरे घर वाले भेज देते तो भी मेरा इलाज नहीं हो सकता था। उन्होंने कोशिश की कि हम घर भेज देते हैं, चलो आपका इलाज करवा देते। मैंने कहा कि ना बेचे, क्योंकि मुझे तो अब जो है वो मरना जरूर है, तो आप पीछे वो ऐसे ही धक्के खाते फिरेंगे, आप रहने दें। मैं कमरे में बंद हो गया, अपने आप को मैंने बंद कर लिया। मैंने कहा कि अब जो है मेरा मरना मुकर्रर हो चुका है। एक बात है कि अगर डॉक्टर आपको बता देना कि आपकी डेथ हो जाएगी, तो आपके पास एक आस होती है, एक उम्मीद होती है। आप खादमों को दावा देते हैं, आप लोगों को कहते हैं, अपने रिलेटिव को बोलते हैं कि भाई डॉक्टरों ने ये कहा प्लीज दुआ कीजिए, तो वो आगे से ईमान की बोली बोलते हैं कि नहीं खुदावंद अच्छा करेगा, खुदावंद बेहतर करेगा, हम दुआ करते हैं, खुदावंद बदल देगा, सारा कुछ हालात बदल देगा। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो देते हैं, जैसे हिस्किया की एग्जाम्पल है वो भी दे सकते हैं। और हिस्किया के लिए तो चलो अलग है ना, क्योंकि खुदा ने उसके लिए बोल दिया था कि भाई तू जिंदा नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। अब डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया 4 दिन, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। आज पहला दिन है, तो किसी डॉक्टर ने बता दिया गया किसी बंदे को, तो वो तो मरने से पहले ही मर जाता है। आज से 22 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो वो मरने से पहले ही मर जाता है। मैं इसी तरीके से बैठा हुआ था और ऐसे मुझे कोई आवाज आती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब भी कोई इतना बड़ा नहीं हूं मैं खादम, छोटा सा दुआ हूं। मेरे से सभी यहाँ पे जितने बैठे हो मेरे मोहतरम है, बुजुर्ग है, वो मेरे से ज्यादा जो वो सीनियर है, अच्छे हैं, मोतबेर है, तो मुझ पर छोटा सा खुदा ने फजल कर दिया, थोड़ा सा फजल कर दिया। खुदा मेरे साथ ऐसे बात कर रहा था, बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कौन है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मैं ना सो सकता था, ना मैं लेट सकता था। बस यही था कि मैंने मर जाना है। बस एक मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मेरी मौत जो है वो कैसे आए। मैं चाहता था मेरी मौत जो है मैं ऐसे वो सोफे पे बैठा हुआ हूँ, हाँ जी, टांग पे टांग रख के, तो मेरी मौत आ जाए, ऐसे बादशाहों वाली मौत। तो मैं वो लेटे लेटे नहीं मरना चाहता, ये मेरा प्लान था। खुदा आपके लिए अच्छे प्लान रखता है। एलिया ने भी कहा कि खुदाया इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन खुदा उसके लिए प्लान कैसे रखता था कि वो मरे ना, बल्कि जिंदा आसमान पर उठाया जाए। हम भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालात से तंग आकर, लड़ाई झगड़े से तंग आकर बोलते हैं ये नालों ते चंगा मैं मारी जावा। खुदा आपके लिए प्लान बड़े खूबसूरत रखता है। मैं भी मरने वाला था, मैं भी चाहता था कैसे मरूंगा,
सोच रहा था ऐसे, मैंने बहुत सारी अपनी वो बातें दिल की लिख के रख दी। मैंने कहा ऐसा ऐसा होगा। मैंने डायरी में अपने कफन के लिए पैसे रख दिए, खाने के लिए पैसे रख दिए, एक्सटर्नल लीडे में लाकर रख दिया कि गर्मियां पंखे लगेंगे, सारा इंतजाम मैंने मुकम्मल कर दिया। और बस लास्ट डे था जब मैं बैठा हुआ था, इसी तरीके से मैं अपने घर में कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो कोई आवाज आती थी कि घुटनों के बल हो जा। मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं, मैं तबीब आजम हूं। अब मुझे समझ नहीं आती थी ये कौन है जो मुझे आवाजें देता है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन है। मैं कह रहा था खुदावंद अगर तू ही है तो तेरा तो हाथ इतना बड़ा है कि तू यहां पे भी मुझे बैठे बैठे छू सकता है, मुझे शिफा दे सकता है। याद रखिए, अगर खुदा कहता ना कि आप सोफे पे बैठकर दुआ करें, आप नीचे मत बैठिए। खुदा अगर कह रहा है कि नहीं आपने सोफे से नीचे उतरकर घुटनों के बल होना, आप घुटनों के बल हो जाइए, वही दुआ सुनी जाएगी। ओबीडियंस, खुदावंद की फर्मा बरदारी जरूरी है। खुदा जो कुछ करने के लिए कहता है, अगर आप उसको कर गुजरते हैं तो आपके लिए बरकत आ जाती है। मैं ऐसे बैठा हुआ था और खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने उस तजर्बों को हासिल किया। मैं पढ़ता बाइबल को, मैंने बहुत सारे नबियों को पढ़ा, और जितने नबियों ने वो तजर्बे करते थे ना, उनकी जिंदगियों में तजर्बे थे, मैं ख्वाहिशमंद हो जाता था कि मैंने ये मेरी जिंदगी के अंदर ये तजर्बा हो। जैसे अब्राहम के साथ खुदावंद जो था वो फरिश्ते आकर कलाम करते थे, बात करते थे, जेन्युइनली बात करते थे। क्या खुदा हमारा खुदा वही खुदा नहीं हो जो अब्राहम का खुदा? बोलिए जरा, बोलिए जरा। वो जितने भी नबी हो गुजरे उनके बारे में लिखा है वो हमारी तरह ही तबीयत रखते थे, हमारी तरह इंसान थे। एलिया लिखा हमारी हम तबीयत इंसान था, वो भी मेरी और आपकी तरह की तबीयत रखता था। उसने दुआ की, उसकी भी सुनी गई। आसमान खुल गया, आसमान बंद हो गया, उसके पास ऑन ऑफ का बटन हो गया। उसने चाहा तो बंद कर दिया, उसने चाहा तो मेरा और आपका खुदा जिसके बारे में लिखा कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो कल भी मौज से करता था, वो आज भी मौज से, वही खुदा है। और खुदा उनका शुक्रिया अदा करता। सन 2000 में मेरी फरिश्ते से भी मुलाकात हुई। उसी दिन मैंने वो घुटनों के बल हुआ, मैंने यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए देखा, खुली आंखों से मैंने 5 बार यीशु मसीह को देखा। रोया ख्वाबों में कितनी बार देखा मुझे इसका पता नहीं। बहुत सारे तजर्बात खुदा ने मेरी जिंदगी में करना शुरू कर दिए। गवाही इसलिए दे रहा हूं कि आप वही लोग हैं। अगर आप यीशु मसीह की सलीब को जानते हैं, उसकी कुदरत को जानते हैं, उसके पास आ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी को बदल देता है। और उस दिन से खुदा ने मुझे फिर शिफा दे दी। उसके बाद मैंने अपने सारे चेक बुक कराए, मेरे बिल्कुल क्लियर थे। उसके बाद मैं खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे उस दुख से, उस बीमारी से आजादी दी। उसके बाद मैं उसका गवाह बनकर जिंदा हूं। जहां भी जाता हूं उसकी गवाही देता हूं कि यीशु मसीह जिंदा है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है जो आपको छुड़ा सके, आपको बचा सके, आपको जिंदगी दे सके, आपको बादशाही के अंदर ले जा सके, या आपके पाप जो है वो मिटा सके। एक ही है, उसका नाम आप सब जानते हैं, यीशु मसीह नासरी। सिर्फ वही है निजात दहिंदा। आपको तो आप मुबारक लोग, आप कितने मुबारक लोग हैं कि आपका जो मसीहा है, जो मसीह मसलूब है, वो जिंदा है। जब आप पुकारते हैं तो वो आप मौजूद होता है। अब भी यहाँ पे मौजूद है। आइए सब अपने पाँव पर खड़े हो जाइए और उसे पुकारना शुरू करें। उसे दावत दीजिए, उसे कहिए कि खुदावंद मेरी जिंदगी में आ जाए। उसे बोलना शुरू करें, कोई भी जुबान खामोश ना हो। आज तक अगर आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दावत नहीं दी, तो आज आपके पास मौका है कि आप उसे दावत दें। आपके पास अभी वक्त है कि आप उसे दावत दें और कहे कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ जा और मुझ पर मेहरबानी कर, मेरे गुनाहों को मिटा दे, मेरे पापों को मिटा दे। आपको खुदावंद आजादी दे देगा, खुदावंद आपको आजाद कर देगा। आइए बोलना शुरू करें। भाइयों आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए, बहनों आपकी तरफ से। अगर आप किसी बीमारी के अंदर जकड़े हुए हैं, कोई दर्द, कोई तकलीफ तुम्हें तंग करती है, जब आपको पता है, तो आप अपने सर पर हाथ रखें। मैं यहीं से दुआ करूंगा, खुदावंद आपको आजाद कर देगा, खुदावंद आपको शिफा दे देगा। अगर दिल का मसला तो अपने दिल पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया बोलना शुरू करें। आप कहिए, कहिए खुदावंद यहोवा खुदा, तो आ मेरी जिंदगी के अंदर
आज गहरे तौर पर काम कर। आज खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर बहाली आए और हर तरह की बीमारी, हर तरह का दुख, हर तरह की लानत, हर तरह की परेशानी जो है वो मेरी जिंदगी से जाए। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं तो आप उनको झिड़किए, आप उनको हुक्म कीजिए, आप कहना शुरू करें कि खुदावंद यीशु के नाम में हर तरह के लड़ाई झगड़े जाए यीशु के नाम में। अभी और इसी वक्त हुक्म करते हैं कि जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, बीमारियां जाए, दुख जाए, लानतें परेशानियां जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोग आजाद हो, आज गुनाहों से छुड़ाए जाए, आज इनको मखलसी मिले, रिहाई मिले, ताजगी मिले, ये जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तेरा कलाम इन्हें जिंदगी दे, तेरा कलाम इन्हें ताजगी बख्शे, तेरा कलाम इन्हें हमेशा तेरी सलीब के नीचे रखे। और आज जितने लोगों ने तेरी सलीब के नीचे आकर तेरी सलीब पर एतमाद, भरोसा, फख्र किया है, तो खुदावंद आज सलीब के सबब से ये छुड़ाए जाए, ये बचाए जाए। यीशु मसीह नासी के नाम में इनकी जिंदगियों के अंदर बहाली और ताजगी आए, इत्मीनान आए, तसल्ली आए, फतह आए, जोर आए, हिकमत आए। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए, बीमारियों भागो, लानतों भागो, जादू टूने तमीज गंदे मोकल जाए यीशु के नाम इनके खानदानों घरों से। आज के कलाम के वसीला से ये लोग आजाद हो जाए। यीशु के नाम में गरीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा की बेहद ताकत है। और उसी ताकत का, उसी कुदरत का बयान जो है खुदा का बंदा पौलुस करता है कि मैं फख्र करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की सलीब पर करूंगा। खुदावंद यहोवा बा खुदा, तू हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारी आस उम्मीद है। मैं खुदावंद इस घर के लिए मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तेरा घर खूबसूरत घर बने, लोग यहाँ पे आए निजात पाकर जाए, जिंदगी पाकर जाए। खुदावंद जितने भी तेरे लोग खुदा के खुदाम यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब पर भी तेरे बेटे यीशु का खून मांगता हूँ, तेरा लहू मांगता हूँ। आज की सारी वर्शिप के लिए, साज और आवाज़ों के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदावंद हम ईमान लाते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना, हम ईमान लाते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से हमें आजादी दे दी है, तूने हर तरह की बीमारी को, दुख को, लानत को, परेशानी को खत्म किया है। हम ईमान लाते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है, तूने हमारी दुआ को सुना है, तूने अपनी हुजूरी में कबूल किया। हम ईमान लाते हैं कि तू हमारे साथ, हम ईमान लाते हैं कि तू इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हम ईमान लाते हैं कि तेरे लोगों ने आज शिफा पाई है, कलाम के वसीला से ये आजाद हुए। हम ईमान लाते हैं तेरे बेटे यीशु के सलीब, कि उस सलीब पर मेरा मसीह मसलूब जो है मसलूब हो। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तेरे बेटे यीशु मसीह नासी को देते हैं। यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपको हमेशा जिंदा रखे। कलाम मुकद्दस को खूब पढ़िए, जानिए, उसके गहरे भेदों को जानिए। अगर कोई लफ्ज़ नहीं आता, किसी की समझ नहीं आते, तो ज़रूर अपने अपने जो खुदा के लोग आपके पास आते हैं, खादम आते हैं, उनसे राब्ता कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे रफाकत रखिए, ताकि आप बरमंद हो। आपको अपनी पहचान का पता होना चाहिए कि हम क्या है, आपकी शनाख्त क्या है, आपको समझ होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी खुदा के खुदाम हैं, उनके लिए भी मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। भाई सलीम के लिए और आप सब के लिए कि इतना वक्त हो चुका लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। सिर्फ 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2-3 मिनट सिर्फ। पास्टर साहब ने बहुत अच्छा कलाम दिया है।
3 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو ان کی گواہی جو ہے ان کے لیے زوردار تالیاں ماریں.